मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय विज्ञान एनी अंदर आपणे गया वीडियो में छे प्रकरण 8 नो अभ्यास पूरो करेलो। आजथी आपणे एक नवा प्रकरण की शुरुआत करवानी छे। प्रकरण 9 प्राणीओं में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपणे बधा आ धोरण 8 में अने धोरण 6-7 नी अंदर पाचन, परिवहन तेमज श्वसन प्रक्रियाओं विषे अभ्यास कर्यो छे। आ प्रक्रियाओं प्रत्येक सजीवों माटे तेओना अस्तित्व माटे आवश्यक छे, एटले के जीवन टकावी राखवा माटे पाचन, परिवहन अने श्वसन आवश्यक छे। वनस्पतिओं में प्रजनन विषयनो अभ्यास छे ए पण आपणे धोरण 7 नी अंदर कर्यो छे। प्रजनन छे ए जातिओनुं सातत्य जाळवी राखवा माटे आवश्यक छे, एटले के पृथ्वी उपर सजीवोने टकावी राखवा माटे प्रजनन आवश्यक छे। प्रजनननुं सजीवोमां एक विशेष महत्व छे, कारण के एक जेवा सजीवोमां पेढ़ी दर पेढ़ी निरंतरता बनावी राखवानुं सुनिश्चित करे छे। આપણે જોઈએ છીએ તેમ પ્રજનન દ્વારા છે એ નવી સંતતિનો જન્મ થાય છે અને પરિણામે પૃથ્વી ઉપર માનવ વસ્તી કે કોઈ પણ સજીવની વસ્તી ટકી રહે છે। અગાઉના ધોરણમાં આપણે વનસ્પતિઓમાં પ્રજનન વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, તો આ ધોરણની અંદર આપણે આ પાઠમાં પ્રાણીઓ કેવા પ્રકારે પ્રજનન કરે છે તે વાત કરવાની છે। તો સૌથી પહેલાનો મુદ્દો છે પ્રજનનના પ્રકારો, મોડ્સ ઓફ રિપ્રોડક્શન। विविध प्राणीओना बच्चाओने आपणे जोया छे। केटलाक प्राणीओना नाम छे आपणे कोष्टक 9.1 में आप्या छे। तेना बच्चाने शुं कहेवाय आपणे सौथी पहेला ए वात करीए। अहींया आपणे जाणीए छीए के मनुष्यना बच्चाने आपणे शिशु तरीके ओळखीए छीए। बीजा प्राणीनुं नाम अहींया लख्युं छे बिलाड़ी। तो बिलाड़ीना बच्चाने आपणे मींदड़ा कहीए छीए। कूतरू छे तो एना बच्चाने आपणे गलूडियुं कहीए छीए। पतंगिયું હોય તો એના બચ્ચાને આપણે ઈયળ તરીકે ઓળખીએ છીએ। મરઘીના બચ્ચાને આપણે પીલું કહીએ છીએ અને ગાયના બચ્ચાને વાછરડું કહેવાય છે તથા દેડકાના બચ્ચાને ટેડપોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ બધી વાતનો અભ્યાસ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક નાના ધોરણમાં વિજ્ઞાનની અંદર અથવા તો સામાન્ય જ્ઞાનની અંદર કર્યો છે। કેટલાક પ્રાણીઓ તો એવા હશે કે જેમના બચ્ચાઓનો જન્મ થતા પણ તમે જોયો હશે। આપણે વિચારીએ કે જન્મ પહેલા એ સજીવો એવા જ દેખાતા હશે જેવા જન્મ પછી દેખાય છે। તો એના માટે આપણને સમગ્ર પ્રજનનની ક્રિયા સમજવી પડે। તો વનસ્પતિઓની જેમ જ પ્રાણીઓમાં પણ પ્રજનનના બે પ્રકાર છે, લિંગી પ્રજનન અને અલિંગી પ્રજનન। તો સૌથી પહેલા આપણે લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ। लिंगी प्रजनन जेने इंग्लिश में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तरीके ओळखवामां आवे छे। धोरण 7 में आपणे वनस्पतिओना प्रजनन विषे अभ्यास कर्यो हतो। एमां आपणे याद करवानो प्रयत्न करीए तो लिंगी प्रजनन करती वनस्पतिओमां नर अने मादा प्रजनन भागो आवेला हता। आपणे एमां थोडुं हजी वधारे याद करीए तो आपणे जाणीए छीए के नर प्रजनन अंग छे एने आपणे पुंकेसर अने मादा प्रजनन भाग ने आपणे स्त्री केसर तरीके ओळखावता, पण ए तो वनस्पतिनी वात हती। प्राणीओमां पण नर अने मादाना विविध प्रजनन भागो अथवा अंगो आवेला होय छे। वनस्पतिने जेम ज प्राणीओ पण नर तेमज मादा जन्युओ एटले के प्रजनन कोषो बनावे छे। वनस्पतिमां प्रजनननी वात करी त्यारे आपणे कहेलुं के वनस्पतिना अंगो छे ए प्रजनन कोषो उत्पन्न करे छे। एवी ज रीते प्राणीना जे नर अने मादा अंगो छे ए पण प्रजनन कोषो बनावे छे। ए प्रजनन कोषोना जोडाणथी युग्मनज बने छे, जेने अंग्रेजीमां ઝાયગોટ तरीके ओळखवामां आवे छे। आ युग्मनजनो विकास थईने एक नवो सजीव पैदा थाय छे। एवा प्रकारनुं प्रजनन के जेमां नर अने मादा जन्युओनुं जोडाण थतुं होय तेने लिंगी प्रजनन कहेवामां आवे छे। आ थई लिंगी प्रजनननी व्याख्या। एवुं प्रजनन के जेमां नर अने मादा जन्युओ जोड़ाय छे तेने लिंगी प्रजनन कहे छे। तो चालो आपणे मनुष्यना प्रजननना भागोनो ख्याल मेळवीए तथा प्रजनन प्रक्रियानो अभ्यास करीए। तो एना माटे सौथी पहेला आपणे नर प्रजनन अंगो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्सनी वात करीए। नर एटले पुरुष। नर प्रजनन अंगोमां एक जोड़ शुक्रपिंड, 2 शुक्रवाहिनीओ अने 1 शिश्ननो समावेश थाय छे। शुक्रपिंड छे ए नर जनन कोषो उत्पन्न करवानुं काम करे छे, जेने आपणे शुक्रकोषो तरीके ओळखीए छीए।
શુક્રપિંડ લાખોની સંખ્યામાં શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરે છે। આકૃતિમાં આપણે શુક્રકોષની રચના પણ દર્શાવેલી છે। તો જે શુક્રકોષ છે એમાં શીર્ષ, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી આવેલા હોય છે। વાસ્તવમાં પ્રત્યેક શુક્રકોષ છે એ કોષના સામાન્ય ઘટકો જ જોવા મળે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે કોષમાં કોષ દિવાલ હોય, કોષ કેન્દ્ર હોય, કોષ રસ હોય, તો એ બધા જ ભાગો છે એ શુક્રકોષની અંદર પણ જોવા મળે છે। અહીં આપણને નર પ્રજનન અંગની પણ આકૃતિ આપેલી છે। આપણે જે શુક્રપિંડની વાત કરીએ, શુક્રવાહિની અને શિશ્ન, એની આકૃતિ પણ આપણને અહીંયા દર્શાવેલ છે। તો આ ભાગ થયા નર પ્રજનન અંગના। ત્યારબાદ છે માદા પ્રજનન અંગો, ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ। માદા એટલે સ્ત્રી। માદા પ્રજનન અંગોમાં એક જોડ અંડપિંડ, અંડવાહિનીઓ અને ગર્ભાશય આવેલું છે। જેમ આપણે નર પ્રજનન અંગમાં વાત કરી શુક્રપિંડ અને શુક્રવાહિની, તેમ માદા પ્રજનન અંગમાં અંડપિંડ અને અંડવાહિનીઓ અને તે ઉપરાંત ગર્ભાશય આવેલું છે। એની આકૃતિ પણ તમને અહીંયા આપેલી છે। તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે અહીંયા બને અંડપિંડ, અંડવાહિની અને ગર્ભાશય એ માદા પ્રજનન અંગ છે। હવે આકૃતિમાં જે આપણે પ્રજનન અંગો જોયા એમાં અંડપિંડ છે એ માદા જન્યુઓ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરે છે, જેને આપણે અંડકોષ કહીએ છીએ। મનુષ્યમાં માદામાં પ્રતિ માસ બંને અંડપિંડોમાંથી કોઈ પણ એક અંડપિંડમાં એક વિકસિત અંડકોષ અંડવાહિનીમાં મુક્ત થાય છે। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીએ, જ્યારે આપણે શુક્રકોષની વાત કરી ત્યારે આપણે કહેલું કે શુક્રપિંડ છે અસંખ્ય સંખ્યામાં શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે અંડપિંડ છે એ બંને અંડપિંડમાંથી કોઈ પણ એક અંડપિંડમાં જ એક વિકસિત અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ પણ દર મહિને। ગર્ભાશય છે એ ભાગ છે જેમાં શિશુ એટલે કે જે જન્મ લેનારું બાળક છે એનો વિકાસ થાય છે, અને શુક્રકોષની જેમ જ અંડકોષ પણ એક જ કોષ છે। જેમ આપણે કોષની રચના બનેલા એમાં કોષ કેન્દ્ર હોય, કોષ દિવાલ હોય, એવી જ રીતે અંડકોષ અને શુક્રકોષમાં પણ કોષ કેન્દ્ર, કોષ દિવાલ અને કોષરસ જોવા મળે છે, કારણ કે તે પણ એક પ્રકારના કોષો જ છે। અહીં વચ્ચે બૂજોને યાદ આવે છે કે વિભિન્ન પ્રાણીઓમાં અંડકોષોનું કદ અલગ અલગ હોય છે। જેમ કે મનુષ્યના અંડકોષો છે અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે, અને મરઘીમાં છે એ અંડકોષો મોટા હોય છે, જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ। જ્યારે શાહમૃગનું અંડકોષ છે એટલે કે ઈંડું છે એ સૌથી મોટું હોય છે। તો આ વાત થઈ છે નર અને માદાના પ્રજનન અંગોની। ત્યારબાદનો મુદ્દો છે ફલન એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન। તો ફલન એટલે શું? તો પ્રજનન પ્રક્રિયાનું સૌથી પહેલું ચરણ છે શુક્રકોષ અને અંડકોષનું જોડાણ થવું। જ્યારે શુક્રકોષો અંડકોષના સંપર્કમાં આવે છે એટલે કે એને અડે છે, ત્યારે તેમાંથી એક શુક્રકોષ અંડકોષ સાથે જોડાઈ જાય છે। શુક્રકોષ અને અંડકોષનું આ જોડાણ ફલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીં આકૃતિ દ્વારા પણ સમજ આપેલી છે કે એક અંડકોષ છે એના ઉપર ઘણા બધા શુક્રકોષો પહોંચે છે, ત્યારે કોઈ એક શુક્રકોષ છે એની અંદર દાખલ થઈ અને ફલન કરે છે। આ ફલન દરમિયાન શુક્રકોષ અને અંડકોષ જોડાઈને એક થઈ જાય છે। ફલનના પરિણામે યુગ્મનજ એટલે કે ઝાયગોટનું નિર્માણ થાય છે। જ્યારે અંડકોષ અને શુક્રકોષ એકબીજાને મળે છે ત્યારે યુગ્મનજ પેદા થાય છે, અને આ યુગ્મનજ છે એક નવા સજીવના શરીરનો પ્રારંભ છે। જ્યારે આપણે કોષની વાત કરી ત્યારે આપણે કહેલું કે એક કોષમાંથી આખા સજીવનું નિર્માણ થાય છે। તો બસ આ બંને કોષો અંડકોષ અને શુક્રકોષ જ્યારે જોડાઈ અને એક જ કોષ યુગ્મનજ બનાવે છે, ત્યારે તેમાંથી એક નવા સજીવનો આરંભ થાય છે। અહીંયા યુગ્મનજની આકૃતિ પણ તમને આપેલી છે, જેની અંદર આપણે બે કોષ કેન્દ્રો જોઈ શકીએ છીએ, જેમાંનું એક કોષ કેન્દ્ર છે એ શુક્રકોષનું અને બીજું કોષ કેન્દ્ર છે અંડકોષનું હશે। પછી કોષ કેન્દ્રના વિભાજન દ્વારા 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8 અને 8 માંથી 16 એમ વધારે ને વધારે કોષો બનતા જશે અને નવો સજીવ છે એ નિર્માણ પામશે।
ફલનની પ્રક્રિયામાં માતાનો અંડકોષ અને પિતાનો શુક્રકોષ જોડાણ પામે છે. એટલે જે નવી સંતતિ છે, જન્મતું નવું બાળક છે, એમાં કેટલાક લક્ષણો તેની માતામાંથી અને કેટલાક લક્ષણો તેના પિતામાંથી આનુવંશિક થાય છે. આપણે પણ ઘરમાં કહેતા સાંભળ્યા હશે કે આપણા વાળ છે એ પપ્પા જેવા છે, આંખો મમ્મી જેવી છે, બોલવાની ઢબ છે એ પપ્પા કે મમ્મી જેવી છે. તો આ બધું આનુવંશિક છે, કારણ કે આપણી ઉત્પત્તિ છે એ બંનેના કોષોથી થયેલી છે. જે ફલન માદાના શરીરની અંદર થાય છે તેને અંતઃફલન એટલે કે ઇન્ટરનલ ફર્ટિલાઇઝેશન કરવામાં આવે છે. મનુષ્ય, ગાય, કૂતરા તથા મરઘી વગેરે અનેક પ્રાણીઓમાં અંતઃફલન થાય છે. અહીં થોડી વધારાની માહિતી આપેલી છે જે જાણવા જેવી છે. અહીંયા તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી વિશે સાંભળ્યું છે? આપણે ઘણી વખત ક્યાંક સાંભળ્યું હશે કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનો જન્મ થયો, તો એ શું છે? તો ઘણી વખત સ્ત્રીઓ છે એટલે કે માદા છે એમની અંડવાહિની બંધ હોય છે અને આવી સ્ત્રીઓ બાળકને જન્મ આપી શકતી નથી, કારણ કે ફલન માટે શુક્રકોષ પહોંચતા નથી. આવી સ્થિતિમાં ડોક્ટર શું કરે છે તો તંદુરસ્ત રીતે મુક્ત થયેલ અંડકોષ અને શુક્રકોષોને એકત્રિત કરી અને કેટલાક કલાકો સુધી સાથે રાખે છે, જેને આપણે IVF એટલે કે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન શરીરની બહાર થતું ફલન કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિને IVF પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફલન થયા બાદ થોડા અઠવાડિયા સુધી જે ફલિતાંડ છે, જેને આપણે યુગ્મન જ કહીએ છીએ, એને શરીરની બહાર જ ઉછેરવામાં આવે છે અને પછી ડોક્ટરની મદદથી તેને ગર્ભાશયની અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. પછી અન્ય બાળકોની જેમ જ વિકસિત પામતું તે બાળક છે એ સામાન્ય પદ્ધતિ દ્વારા જન્મ લે છે. આ પદ્ધતિને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ વાત થઈ શરીરની અંદર થતા ફલનની, પણ અનેક પ્રાણીઓ એવા પણ છે કે જેમના ફલન ક્રિયા માદા પ્રાણીના શરીરની બહાર થાય છે. આવા પ્રાણીઓમાં ફલન છે એ પાણીમાં થાય છે. તો એ કેવી રીતે થાય છે એની આપણે વાત કરીએ તો વસંત અથવા ચોમાસાની ઋતુમાં દેડકાઓ તથા ટોડ છે એ તળાવ અથવા ધીમેથી વહેતા ઝરણા પાસે જાય છે. જ્યારે નર અને માદા એક સાથે પાણીમાં આવે છે ત્યારે માદા અસંખ્ય ઈંડાઓ મૂકે છે. મરઘીના ઈંડાની જેમ દેડકાના ઈંડા છે કવચથી ઢંકાયેલા હોતા નથી તથા તે અપેક્ષાકૃત ઘણા કોમળ, એટલે કે આપણે જેમ મરઘીનું ઈંડું જોયું હોય એટલા કઠણ નહીં પણ કોમળ હોય છે. જેલીનું એક પડ છે ઈંડાઓને રક્ષણ આપે છે. અહીં તમને દેડકાના ઈંડાની આકૃતિ પણ આપેલ છે જે ખૂબ નાના અને કોમળ છે. માદા જેવા અંડકોષ મુક્ત કરે છે કે તરત જ નર તેની ઉપર શુક્રકોષોનો ત્યાગ કરે છે. પ્રત્યેક શુક્રકોષો તેની લાંબી પૂંછડીની મદદથી પાણીમાં આમ તેમ તર્યા કરે છે અને શુક્રકોષો અંડકોષના સંપર્કમાં આવે અને તેના કારણે ફલન થાય છે. આવા પ્રકારનું ફલન કે જેમાં નર અને માદા પ્રજનન કોષોનું જોડાણ માદાના શરીરની બહાર થતું હોય તેને બાહ્ય ફલન એટલે કે એક્સટર્નલ ફર્ટિલાઇઝેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવું ફલન સામાન્ય રીતે માછલીઓ, સ્ટારફિશ જેવા જલીય પ્રાણીઓની અંદર જોવા મળે છે. તો અહીં આપણે પ્રજનનનો એક પ્રકાર લિંગી પ્રજનન, તેમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગો, અને પછી આપણે યુગ્મનજ એટલે કે ફલનની વાત કરી. ફલનના પણ બે પ્રકાર અંતઃફલન અને બાહ્ય ફલનની વાત કરી. આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. બાકીનો પાઠ છે, બાકીના પ્રકરણના જે મુદ્દાઓ છે એની ચર્ચા આપણે આવતા વિડીયોની અંદર કરીશું. થેન્ક યુ.